اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ انجمن تاجران سیالکوٹ نے عید الاضحیٰ پر لاک ڈاؤن مسترد کرتے ہوئے تمام شٹرز اوپن رکھتے ہوئے دکانیں کھلی رکھنے کا فیصلہ کیا۔ کارروائی کی صورت میں حالات کی ذمہ داری انتظامیہ پر۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق مرکزی انجمن تاجران سیالکوٹ کے صدر حاجی غلام مجتبیٰ مہر اور جنرل سیکرٹری شیخ جاوید حیدر، صرافہ ایسوسی ایشن کے ضلعی صدر افتخار حسین کھاری، سٹی صدر عظیم اکرم سنیارا اور دیگر تاجر نمائندوں کی ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کو میٹنگ میں تاجر برادری کا متفقہ اور دو ٹوک فیصلہ سناتے ہوئے کاروبار کھلا رکھنے کے اعلان کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اگر انتظامیہ نے زبردستی دکانیں بند کرانے کی کوشش کی تو کسی قسم کی ناخوشگوار صورتحال کی ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ بہاول نگر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر قدوس بیگ کے عید الاضحیٰ کے حوالے سے ڈی پی او آفس میں علماء کرام اور ضلع امن کمیٹی کے ممبران کے ساتھ میٹنگ۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، ڈی پی او نے موجودہ حالات میں علماء کرام و امن کمیٹی کے کردار کو سراہا۔ کورونا وائرس سے متعلق حکومتی احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے پر اتفاق۔ ڈی پی او قدوس بیگ نے علماء کرام و ضلعی امن کمیٹی کے ممبران سے میٹنگ کی۔ ڈی پی او قدوس بیگ نے علماء کرام کے درمیان مذہبی ہم آہنگی اور امن و امان کے قیام میں ان کے کردار کو سراہا۔ ڈی پی او بہاول نگر نے کورونا وائرس کے پیش نظر علماء کرام و ممبران امن کمیٹی نے کورونا وائرس سے متعلق حکومتی احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ڈی پی او بہاول نگر قدوس بیگ نے کہا کہ کورونا وائرس ایک عالمی وبا ہے جس سے ہم سب نے مل کر بہتر حکمت عملی اختیار کر کے اور حکومتی احکامات پر عمل درآمد کر کے بچنا ہے، جس پر امن کمیٹی کے ممبران کی طرف سے پولیس کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب کے صدر ملک منظور حسین عوان کے اعزاز میں عشائیہ تقریب۔ میزبانی کے فرائض میاں محمد طارق جنید مسلم لیگ نون ریاض نے ادا کیے۔ مزید جانتے ہیں اپنے بیورو عابد شامون چاند کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون سعودی عرب کے صدر ملک منظور حسین عوان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، میاں محمد نواز شریف کے وی این کے مطابق مسلم لیگی کارکنان کے لیے خوشخبری ہے کہ سعودی عرب میں جلد تنظیم سازی ہونے جا رہی ہے، جس کے لیے اعلیٰ قیادت میں سے رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، خواجہ سمیت دیگر قائدین سعودی عرب کا جلد دورہ کریں گے اور ورکرز کنونشن سے ہر شہر میں خطاب کریں گے اور کارکنان کی مرضی سے ایک سسٹم کے ذریعے عہدیداران کا انتخاب کریں گے۔ حکومتی 2 سالہ کارکردگی پر سوال کا جواب دیتے ہوئے ملک منظور حسین کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے نعرے وعدے سب کھوکھلے نکلے، سوائے انتقام اور جھوٹے مقدموں کے علاوہ اس حکومت نے کوئی کام نہیں کیا۔ اس وقت عوام آٹا، چینی، گندم کے لیے ترس رہی ہے۔ مہنگائی نے عام آدمی کا جینا محال کر دیا ہے اور اس بد انتظامی کا واحد حل بلدیاتی الیکشن اور جنرل الیکشن ہے۔ عید کے بعد مسلم لیگ نون پنجاب سے حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ مہمان خصوصی کو اعزازی شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ ریاض آنے کا مقصد پاکستان مسلم لیگ نون کی تنظیم سازی تھی۔ سب سے پہلے دمام سے ریاض، مدینہ پاک، جزان، اسی طرح اس سے سٹی میں بھی جانا ہے۔ اور مسلم لیگ کا جو ناراض ورکر تھا، جو گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میری کوشش ہے ان تمام دوستوں، ان تمام ورکرز کو آگے لایا جائے اور مسلم لیگ کو ہر طرح سے یونٹ کی حد تک منظم کیا جائے اور کارکن ہی کسی جماعت کی ریڑھ کی ہڈی حیثیت رکھتا ہے کارکن۔ سیالکوٹ سے اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ حکومتی احکامات نہ ماننے والوں کے خلاف ایس ایچ او تھانہ کوتوالی میاں محمد رضا اور ایس ایچ او تھانہ حاجی پورہ اعجاز بٹ نے کمر کس لی۔ تاجر سڑکوں پر نکل آئے، حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی حکومت نے دوبارہ لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عوام اپنے حق خودداریت کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت کے خلاف مظاہرے سمیت شدید نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ مصنوعی لاک ڈاؤن ختم کیا جائے۔ دوسری جانب حکومتی احکامات نہ ماننے والوں کے خلاف ایس ایچ او تھانہ کوتوالی میاں محمد رزاق نے کمر کس لی۔ ای ڈی این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جو بھی حکومتی احکامات ہیں ان کے اوپر 100% عمل ہوگا۔ جو عمل نہیں کرے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، مطلب ایف آئی آر ہوگی، وہ جیل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ان کو بریف کر دیا ہے کہ جو حکومت نے دکانیں کھولنے کی اجازت دی ہے وہ دکانیں کھلیں گی، اس کے علاوہ کوئی دکان نہیں کھلے گی۔ گجرانوالہ کا رخ کرتے ہیں۔ ریسکیو 1122 نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر میاں رفت ضیاء کی زیر نگرانی ریسکیو اسٹیشن پنڈی بائی پاس، ریجنل پولیس آفس اور
तफसीलात के मुताबिक रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मियां रिफत ज़िया की ज़ेरे निगरानी रेस्क्यू स्टेशन पिंडी बाईपास, रीजनल पुलिस ऑफिस और मिनी स्टेडियम शेखुपुरा रोड पर शजरकारी की, जिसमें इमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशंस इंजीनियर नईम अख्तर, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर अंजुम शहजाद, कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम टाइगर फोर्स, सरेआम टीम के रजाकार और रेस्क्यूअर्स ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। शजरकारी मुहिम का मकसद माहौलियाती आलूदगी को कम करना और दरख्तों के कटाव का तदराक है। टाइगर फोर्स और सरेआम टीम के रजाकारों ने इस काम में रेस्क्यू 1122 के साथ मिलकर शाना बशाना काम किया, जो कि रेस्क्यू 1122 की कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स हैं, और वहां पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू 1122 के इस इकदाम को खूब सराहा और पौधों की हिफाजत का जिम्मा भी उठाया। पूरी दुनिया शजरकारी के जरिए अपने माहौल को महफूज बना रही है, तो हमें भी शजरकारी के जरिए जिला गुजरांवाला के माहौल को शफाफ बनाना चाहिए और शहर शहर गाँव-गाँव पौधे लगाकर ग्रीन पाकिस्तान को पाया तकमील तक पहुँचाना है। बहावलनगर से अहम खबर शामिल करते हैं। महकमा हाईवे में करप्शन टूल प्लाजा पर ओवरचार्जिंग जारी। महकमा हाईवे की मिली भगत से मुतबार बोकापतन टूल प्लाजे का ठेका मंसूख। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक महकमा हाईवे के अफसरान की जानिब से करप्शन का सिलसिला अरूज पर है। चंद माह कबल बोकापतन टोल प्लाजा पर ओवर चार्जिंग करने पर महकमा हाईवे के एसडीओ अहमदुद्दीन नासर समेत 15 मुलाजमीन के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद इन्हीं करप्ट अफसरान का सीटों पर विराजमान होना आला अफसरान के लिए सवालिया निशान है। बोकापतन टोल की रोज़ाना आमदन लाखों में वसूल की जाती थी, जो कि अब महकमा हाईवे के चार्ज लेने के बाद हज़ारों में तब्दील होकर रह गई है। महकमा हाईवे के अफसरान लाखों रुपए का गवर्नमेंट के खजाने को चूना लगा रहे हैं। शहरियों ने वजीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि ऐसे करप्ट अफसरान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अहम खबर से आगाह करते हैं। भारत का मकबूजा कश्मीर में इंडस्ट्रियल स्टेटस के नाम पर 9600 कनाल अराजी पर कब्जा। भारत का ये फैसला ज़राअत पर मबनी कश्मीर की मईशत के लिए तबाहकुन साबित होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक भारत में मोदी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में इसराइली पॉलिसी पर अमल जारी रखते हुए पूरे मकबूजा इलाके में 37 नए इंडस्ट्रियल स्टेटस के क्याम के नाम पर 9600 कनाल अराजी पर कब्जा कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सिविल सोसाइटी की तंजीम जम्मू और कश्मीर राइट टू इन्फॉर्मेशन ने श्रीनगर से जारी एक बयान में भारत के इस इकदाम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, ये कश्मीर की ज़राअत पर मबनी मईशत के लिए तबाहकुन साबित होगा, जो पहले ही दोहरे लॉकडाउन की वजह से दबाव में है। आरटीआई मूवमेंट के चेयरमैन डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट ने कहा, सन 2015 से 16 की 10वीं ज़राअत शुमारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ज़र्री अराजी महज 0.59 थी, जो कि सन 2011 में कुछ 0.62 हेक्टेयर थी। आरटीआई मूवमेंट ने गवर्नर सीजी और चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम समेत काबिज हुकाम पर जोर दिया कि वो इस फैसले पर दोबारा नजरसानी करें और 9654 कनाल अराजी को ज़राअत से वाबस्ता सनतों के लिए इस्तेमाल करें। बसरूर से अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। दौराने मजदूरी मेहनतकश जाँ बहक। थाना सबस्ट्रीट के नवाही गांव सलांके में आटा पीसने वाली चक्की का पथरीला हिस्सा टूटकर सर में लगने से 35 साला मेहनतकश नवीद मौका पर जाँ बहक। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, थाना सबस्तीर के नवाही गांव सलांके में आटे पीसने वाली चक्की का पथरीला हिस्सा टूटकर सर में लगने से 35 साला मेहनतकश नवीद वल दिलावर जाँ बहक हो गया। पुलिस और रेस्क्यू 1122 ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी। अहले खाना गम से निढाल घर में सफ़े मातम बिछ गया। पेशावर का रुख करते हैं। मकामी अदालत में तौहीन रसालत से मुतल्लिक केस के नामजद मुलजिम पर नौजवान की फायरिंग। मुलजिम मौका पर जाँ बहक। नौजवान ने गिरफ्तारी देते हुए कहा, मैंने एक नाफरमान से अपनी धरती को पाक किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक पेशावर की मुकामी अदालत में तौहीन रसालत से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान नामजद मुलजिम पर नौजवान ने फायरिंग कर दी। मुलजिम मौका पर ही जाँ बहक। नौजवान ने गिरफ्तारी देते हुए कहा, मैंने एक नाफरमान से अपनी धरती को पाक किया। जब मुलजिम ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं माना तो मैंने तौहीन रसालत के मुलजिम को अदालत में जज के सामने गोली मार दी, जो मेरे ईमान का हिस्सा है।
याद रहे पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को कमरा अदालत से गिरफ्तार किया। ADN न्यूज को मौसूल होने वाली इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जहां बहक शहरी का ताल्लुक कादियानी जमात से था। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबर पर सार्फिन का मिला जुला रद्द अमल भी सामने आया। किसी ने दूसरा मुमताज कादरी कहा और किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी कहा। पुलिस समेत दीगर इदारों ने कमरा अदालत में असलाह से लैस शख्स की मौजूदगी और दीगर पहलुओं पर तहकीकात का आगाज कर दिया। पसरूर से अहम खबर शामिल करते हैं। टाइगर फोर्स टीम के नौजवानों की बड़ी कार्रवाई। टिम्बर मार्केट में यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी माफिया को बेनकाब कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद बिलाल मुजाहिद से। जी बिलाल, बताइएगा। तफसीलात के मुताबिक पसरूर में टाइगर फोर्स टीम के नौजवानों ने बड़ी कार्रवाई की। पसरूर की टिम्बर मार्केट में यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी माफिया को बेनकाब कर दिया। ADN न्यूज को मौसूल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजिम पीछे छोटे कमरे में चीनी शापरों से निकालकर और तोरे में डालकर बड़ी कीमत पर फरोख्त करने में मसरूफ। आवाम जब चीनी मांगती है तब कहते हैं चीनी खत्म हो गई है। टाइगर फोर्स के नौजवानों ने इसी पसरूर को खबरदार कर दिया। इसी पसरूर ने कार्रवाई के लिए टीम तश्कील दे दी।